फटाफट देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां जसप्रीत कौर। देश दुनिया च की कुछ रहा खास मनोरंजन खेड जगत ते करांगे व्यापार दी गल। सब तो पहले एक नज़र सूबाई खबरां ते। वेंटीलेटर्स ते पंजाब ते केंद्र दे विचाले कशमकश जारी है ते इस ते भाजपा महिला मोर्चा आगू प्रीति गांधी दे वल्लों ट्वीट किया गया। उन्होंने कहना है कि संकट काल दे विच वेंटीलेटर कबाड़ बन रहे हैं। दस दिए कि वेंटीलेटर फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मैडिकल कॉलेज के विच पए ने। इस तो बाद पंजाब सरकार की कारगुजारी ते सवाल उठ रहे हैं ते कॉलेज डॉक्टरों के वल्लों भी वेंटीलेटर्स की गुणवत्ता ते सवाल चुके गए हैं। उधर कोटकपूरा शहर का सिविल हस्पताल कोरोना महामारी के नाल पीड़ित मरीजों के इलाज करने के लिए सहूलतां तो वांझा है। कोरोना के नाल लड़न दे लई इस हस्पताल नूं 2 वेंटीलेटर्स प्रधानमंत्री फंड विचों भेजे गए हैं, पर इन्हां नूं ऑपरेट करने वाला कोई भी कर्मचारी हस्पताल दे विच मौजूद नहीं है। इस करके हुण इह हस्पताल दे खूंजे विच सजावट की वस्तु बने हुए ने। इस कारण इत्थे प्रशासन की कारगुजारी ते वड्डे सवाल खड़े हुंदे ने कि जेकर इत्थे कोई मरीज आंदा है तो उसका इलाज किस तरह होवेगा। सूबे दे विच कोरोना की स्थिति नूं लैके अर्थशास्त्री आकाश जिंदल दे वल्लों केंद्र सरकार नूं भारत दे पेंडू खेतरां ते कोरोना नूं रोकण दे लई उचित कदम उठाउण दी सलाह दित्ती है। उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिकता दे विच रूरल इंडिया सब तो वड्डी देन है ते पेंडू खेतरां दे विच टेस्टिंग वधाउणी चाहिदी है। तरनतारन दे पिंड पठल सैजा विच प्रेमी जोड़े ते गोलियां चला के हमला करने की खबर सामने आई। इस हमले दे विच महिला की मौत हो गई है जबकि प्रेमी नूं हस्पताल दे विच भर्ती करवाया गया। प्रेमी गुरजंट सिंह के पिता ते उसके भरा ते हमला करने के इल्जाम लगे ने अते पुलिस ने प्रेमी दे भरा ते उसके पिता ते एक अणपछाते के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। जलालाबाद च हथियारबंद लुटेरिया दे वल्लों लुੱਟ की वारदात नूं अंजाम दिता गया। इत्थे मामला सामने आया जिथे कार सवारां दे कोलों 45 लाख रुपए की लुੱਟ की गई है। जानकारी मुताबिक बैंक के दोनों मुलाजम पेमेंट लैके आ रहे सन। लुटेरिया ने अखां दे विच मिर्चा पा के घटना नूं अंजाम दिता। बीते दिन ही तेज रफ्तार घोड़ा गड्डी दे वल्लों एक्टिवा सवार नूं टक्कर मारन दा मामला सामने आया सी, जिस दी हुण तस्वीरां भी सामने आईयां ने। दस दिए कि इस हादसे दे विच एक व्यक्ति की मौत भी हो गई सी। अमृतसर दे आदर्श नगर दे विच सौरे घर जाके जवाई दे वल्लों खुदकुशी की कोशिश करने का मामला सामने आया, जिस तो बाद नौजवान बुरी तरह दे नाल झुलस गया। दस्सिया जा रहा है कि नौजवान पत्नी नूं लैण सौरे कर गया सी, जिथे सस दे इनकार करने तो बाद नौजवान ने अपने आप नूं अग लगा ली। विधान सभा हल्का खेमकरण अधीन पैंदे पिंड चकबामा विखे 23 साला नौजवान दे वल्लों खुदकुशी की गई है। जानकारी के मुताबिक नौजवान ने 2 लाख रुपए का कर्जा लिया सी, जिसनूं लैके नौजवान दबाव दे विच सी। नौजवान तो कर्जा देने की लगातार मांग की जा रही थी, जिस कारण मानसिक तनाव के चलदे नौजवान के वल्लों कदम चुकिया गया। मृतक के परिवारिक मैंबरों वालों मामले के विच दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। बठिंडा के सीआईए स्टाफ का एक एएसआई जो कि महिला के नाल इतराजयोग हालत च पाया गया, विभाग के वल्लों उसनूं डिसमिस कर दिता गया तो उस खिलाफ रेप का परचा दर्ज किया गया। दरअसल पिंड के ही लोगों के वल्लों एएसआई नूं इतराजयोग हालत विच महिला दे नाल कैमरे दे विच कैद कर लिया सी। पिंड की एक महिला के बेटे के खिलाफ दर्ज मामले विच मदद के नाम ते इस पुलिस मुलाजम के वल्लों महिला का शरीरक शोषण किया जा रहा सी। ये वीडियो सामने आने तो बाद पुलिस के वल्लों एएसआई नूं गिरफ्तार कर लिया गया तो हुण कार्रवाई करते हुए उसनूं बर्खास्त कर दिता गया। उधर महिला के बेटे ते दर्ज मामले की भी जांच करने की गल आखी गई है। पंजाब का सरकारी खजाना एक बार फिर सवालों के घेरे च है। दरअसल सिक्ख्या विभाग के वल्लों 8 कालजां नूं पत्र जारी किया गया तो इस दे विच नवे कालज के लिए फंड मंगे गए हैं। कालजां नूं हिदायत दी गई है कि अपने बचत खातियां विचों 5-5 लाख डिवेलपमेंट फंड के खाते विच पाउण। इन्ना ही नहीं, नवे कालजां दे लई इंफ्रास्ट्रक्चर ते स्टाफ भी पुराने कालजां तो ही मंगिया गया है। सरकार का कहना है कि नवे कालेज खोलने के लिए साजो समान नवे सिरों मुहैया करवाना संभव नहीं है, इसलिए कालेज अपने कोल पए वाधू फर्नीचर, कंप्यूटर ते टीचिंग स्टाफ की जानकारी मुहैया करवाउण। अकाली आगू डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने इस बारे जानकारी दी है। अकाली दल के वल्लों इस फरमान की सख्त निखेधी की गई है। लुधियाना के लोकल अड्डे ते श्रोमणी अकाली दल के आगुआं के वल्लों धरना प्रदर्शन किया गया ते सांसद रवनीत बिट्टू के खिलाफ लापता होने के पोस्टर लगाए गए।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਆਗੂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲੌਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਫੋਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਮੇਤ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ ਤੋਂ। ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ-ਘੇਰ ਕੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦ ਕੈਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਲਦ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 3 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਤੀਜਨ ਹੁਣ 17 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 100 ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੂੰਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਐਮ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਰਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਜੇਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਦਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰਜ ਨਦੀ 'ਚ 6 ਤੈਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸ ਦਿਹਾੜਾ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੱਸਿए कि समाज सुधारक ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਲੋਰੈਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਦੂਰ ਰੇਡੀਓ ਪੱਛਮੀ ਸ਼ਿਨਜੀਆਂਗ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 48.74% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਈਗਰ, ਕਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਿਮ
ਨਸਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਪੀਆਈ ਦੇ ਖੋਜੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿ ਲੇਖਕ ਨਾਥਨ ਰਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਜਨਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਲੈਂਕਾਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਬਲੈਕਪੂਲ 'ਚ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਲੜਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਕੇਟ ਦਾਗੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਅਤੇ 5 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰਡਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਚ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਪਾਰ ਜਗਤ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਰਹੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਮੂਡੀਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਅਨੁਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ 9.3% ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 13.7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ 1.65 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 1.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30.18% ਘਟ ਕੇ 12,70,458 ਇਕਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਿਆਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜਣ। ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗੀਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਫਲ ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਚਾਰਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗੌਰਵ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ਤੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਦਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹ ਬਲੌਗ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲੀਲਾਵਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਮੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਓਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਨਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਖਤ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਨਿਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਖਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਰੂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਰੀਨਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਰੀਬੀਆਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ 17 ਸਾਲਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਤਾਕੜ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੂਰ ਕੁਆਲੀਫਾਇਰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਸੀਡ ਅਧਿਬਨ ਭਾਸਕਰਨ ਨੂੰ 3.5 ਤੋਂ 2.5 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।